श्री अकाल। तुसी वेख रहे हो नामधारी मीडिया इंडिया। मैं ईशा कौर। आज असी आया साहिबाबाद यूपी ते आज तुहाडी गल कराने आ बीबी नरेंद्र कौर दे नाल ते उन्हां दी हड्डबीती सुनदे आ। सत श्री अकाल जी। धन धन सतगुरु जगजीत सिंह जी महाराज जी, आप जी के चरणों ते मत्था टेकदी हाँ। मैं नरेंद्र कौर साहिबाबाद तो बोल रही हाँ, साखी बोल रही हाँ। सच्चे पातशाह जी अपनी हड्डबीती दसन लगी हाँ। साधु सच्चे पातशाह जी साढ़े संत जिहड़े ने ये भैणी साहब विच सतगुरु राम सिंह जी दे ताए चाचिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲਖਨਊ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਔਰ ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਡਰੈਸ ਬਦਲ ਲੈ ਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ पोशाक कर ले। सच्चे पातशाह जी मैं उन्नी देर तक ये पोशाक नहीं बदल सकता जब तक मैं नौकरी करता पाया हाँ। जिदन मैं नौकरी पूरी हो गई, मैं रिटायर हो गया तो मैं तुहानू कहण दी तुहानू जरूरत नहीं पैगी, मैं अपने आप ही बाना ये वाला बदल लवांगा। सच्चे पातशाह जी उन्होंने इस तरह ही किया। जो रिटायर हो गए उसके बाद उन्होंने अपना नामधारी पोशाक पानी शुरू कर दी। और अक्सर हर मेले के उत्ते उन्होंने भैणी साहब जाना करना सारे परिवार में लैके। और असी सानू उन्हें जो मत्था टेकन जाना तो दूरों ही उन्होंने इस तरह करके करना कि बई तुसी आ गया, फलान सिंह आ गया, तू कुलदीप सिंह आ गया। अच्छा इस तरह उन्होंने सानू बड़िया खुशियां दित्तियां ने। और उसके बाद ये असी लखनऊ साड़ा छोटा बच्चा सीगा ते सतगुरु आए उत्थे ते असी नाम भराने वास्ते गए कि असी नाम रखा लीए ते सतगुरां दे दर्शन भी कर आइए। तो जो असी आख्या कि इस बच्चे का नामकरण करना है तो नाम रखो, तो उन्होंने सूबा जी ने आख्या पढ़ भाई सूबे बाणी। सूबे ने बाणी पढ़ी तो सतगुरां ने नाम रख दिता। तो सानू क्या कि देखा माँ प्यो जिन्ना पढ़े होंदे ने बच्चे ने उस तो ज़्यादा पढ़ाउंदे ने। ते सानू इशारा किया ड्रैस वाल, मुस्कुराए फिर साडे वाल देख के। ते फिर उस तो बाद असी इत्थे साहिबाबाद आ गए हाँ। साहिबाबाद आए तो एक बारी उन्होंने दर्शन देने दिते गुरुद्वारे। असी उत्थे अर्ज की जो बाहर निकले तो सते संतां ने अर्ज की कि घर चरण पाओ। तो कहन लगे तेरे घर चरण पाउण दी की लोड़ है, तू तो साडे अपना हैगा, अपना घर का बंदा है, तेरे घर चरण पाउण दी की लोड़ है। वो साडे सगों बच्चे जड़े सी वो नाराज हो गए, साडे घर सतगुरां ने चरण नहीं पाए। तो इन्होंने कहा भी तुसी देख लो आ बचन बोले ने। तो फिर साडे बच्चे जड़े सी वो अपना उन्हां दा गुस्सा ठंडा हो गया। तो इस तरह साडे नाल जो असी मेले ते जांदे रहे तो मेले ते स्पैशली बुला के दर्शन देने ते बचन विलास भी करने। और एक बार मलेरकोटले मेला होया सीगा, साढ़े ननान दे जवाई ने कराया सी। उत्थों इसते साहिबाबाद तो पूरी बस पढ़ के गई सी। तो जो सारा मेला कंप्लीट हो गया तो उन्होंने पता सीगा कि भाई कुलदीप सिंह आए हुए ने। तो उन्होंने स्पैशल सानू आगुआं नूं संदेशा भेज के तो सानू अपने कमरे में बुला के उन्होंने साडे नाल वार्तालाप कीते, वचन विलास कीते, सानू खुशियां बख्शियां। असी तो उन्होंने बड़े धन्नवादी हाँ। साडे घर च जो भी तरक्की हुई है उन्होंने आशीर्वाद नाल ही हुई है। सच्चे पातशाह जी किरपा दे नाल साडे बच्चे बहुत आग्याकारी ने, नूहां बहुत आग्याकारी ने, बच्चे बहुत चंगे ने, पुत्र पोते सब चंगे ने। उन्हां दी किरपा बनी हुई है, हमेशा किरपा बनी रहे। और जिहड़ी गलत बोलते हैं भुल चुक माफ करनी, अगों वास्ते शुद्ध बोलन का समर्था बख्शनी, सिर ते मेरे पर हाथ रखना
ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬਤ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਈਸ਼ਾ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਾਬਾਦ ਯੂਪੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਪਨਵਾ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਔਖਾ ਨਾ ਹੋ, ਤੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਉਹਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਇਹ ਵਿੱਚ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 'ਚ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, 4 ਧੀਆਂ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਔਲਾਦ ਹੋਏ, ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ 2 ਜੋੜੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਨੀਚੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਡੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਮਗਰ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਖੁਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਣੇ ਪਨਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮੇਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਬਣਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਕੋਠੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਆਏ ਰਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕਦਮ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਗੇ ਵੱਜਿਆ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨਾਲ ਫੇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ
ਤੇ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਧੰਨ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ।